કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 4ની અંદર ગુજરાતી વિષયનો પાઠ નંબર 9 છે કમળજળ, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હશો तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 9 कमळजळ 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 कमळ। विद्यार्थी मित्रों आ पाठनी अंदर आपणे प्रश्न नंबर 1 थी शुरुआत करीशुं। नीचे आपेला प्रश्नोना उत्तर लखवाना छे। जेमां पहेलो प्रश्न छे नियम एटले नियम, तमे कोई नियम लीधो छे केवो? तो विद्यार्थी मित्रों आनो जवाब आपणे लखी सकीए हाँ, मैं रोजनुं लेसन रोज करवानो અને સુલેખનની નોટમાં દરરોજ એક ફકરો લખવાનો નિયમ લીધો છે। બીજો પ્રશ્ન, તમે ક્યારેય ચિંતામાં પડ્યા છો કેમ? જવાબ હા, એક દિવસ પરીક્ષા નજીક આવી ગઈ, મારી તબિયત ખૂબ જ ખરાબ હતી, પગમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હતું, મને ચિંતા હતી કે હવે પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશ, તો એની મને ચિંતા હતી। પ્રશ્ન 3, તમને નાગદમન કવિતામાંથી ડર લાગે એવું ક્યારે થયું કેમ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જવાબ આ રીતે લખીશું कि જ્યારે કાલિય નાગ જાગ્યો ત્યારે ડર લાગે એવું થયું, કારણ કે તે ઘણો જ બળવાન હતો અને કૃષ્ણ તો બાળક હતો, એટલે કાલિયા નાગ અને કૃષ્ણ વચ્ચેના યુદ્ધમાં શું થશે તેનો ડર લાગ્યો। પ્રશ્ન 2, આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર આપવાના છે। જેમાં પ્રશ્ન નંબર મિત્રો 1 છે કૃષ્ણે તો જોરથી દડાને ફટકાર્યો એટલે દડો જઈને પડ્યો નદીની વચ્ચોવચ્ચ, તેથી તો જવાબ આવશે બધા મિત્રો ચિંતામાં પડી ગયા। પ્રશ્ન 2, बलभद्र मानता था कि कृष्ण ने एक ज जण वारी सके, जवाब आवशे कृष्ण पोते। 3, खिलाड़ीओए नियम बनावेलो के, जवाब आवशे जेणे दड़ो मार्यो होय ए लई आवे। प्रश्न 3, उदाहरण मुजब वाक्य बनाववाना छे। मित्रों अहींया उदाहरण आपेलुं छे कि खिलाड़ीओने रमवानुं नक्की कर्युं हतुं, खिलाड़ीओ रमवानुं नक्की करे छे, खिलाड़ीओ रमवानुं नक्की करशे। तो तेवी रीते पेलुं छे वाक्य मैं वार्ता वांची, हूँ वार्ता वाँचूँ, हूँ वार्ता वाँचीश, त्रे त्रण काळनो समावेश करवामां आवेलो छे। बीजुं वाक्य है हूँ अमदावाद गयो, हूँ अमदावाद जाऊँ छूँ, हूँ अमदावाद जईश। 3, अमे क्रिकेट रम्या भूतकाळ, अमे क्रिकेट रमी रह्या छीए वर्तमानकाळ, अमे क्रिकेट रमीशुं भविष्यकाळ। प्रश्न मित्रों 4, कौंसमां आपेला शब्दों उपयोग करी प्रश्न मित्रों बनाववाना छे। मित्रों पहेलुं छे छोकरा दररोज गायो चरावा जंगल में जाए, बराबर। तो अहींया आपणे क्यांनो उपयोग करीने प्रश्न बनावीए, तो छोकराओ दररोज गायो चरावा क्यां जाए, पछी कोणनो उपयोग करीने बनावीए प्रश्न, तो कोण दररोज गायो चरावा जंगल में जाए, अने शुंनो उपयोग करीने बनावीए, तो छोकराओ दररोज शुं करवा जंगल में जाए। चालो बीजो प्रश्न है कृष्ण अने बलभद्र बधा गोवाळोनी वात सांभळता हता, तो जेमां कोनी मित्रों आपणे प्रश्न उपयोग करिए तो कृष्ण अने बलभद्र कोनी वात सांभळता हता, पछी कोणनो प्रश्न बनावीए तो बधा गोवाळोनी वात कोण सांभळता हता, शुं शब्दनो उपयोग करीने प्रश्न वाक्य बनावीए तो कृष्ण अने बलभद्र शुं करता हता। तेवी रीते त्रीजो प्रश्न है छोकराओने मैदानमां लंगड़ी रमवानी मजा पड़ी, तो क्यांनो उपयोग करिए तो छोकराओने क्यां लंगड़ी रमवानी मजा पड़ी, कोनेनो उपयोग करिए तो कोने मैदान में लंगड़ी रमवानी मजा पड़ी, अने शुंनो उपयोग करिए तो छोकराओने मैदान में शुं रमवानी मजा पड़ी। प्रश्न मित्रों 5 है आपेला शब्दों जेवा बीजा शब्दों लखो। जेमां उदाहरण है गणगणाट, तो मघमघाट, चकचकाट, बळबळाट, चमचमाट, घमघमाट अने समसमाट। प्रश्न 6, उदाहरण मुजब वाक्य बनाववाना छे। उदाहरण है अमे कूतरो पाळ्यो, कूतरा, अमे कूतरा पाळ्या। एवी रीते पहेलुं छे हूँ दौड्यो, तो बधा बधा दौड्या। बीजू ससलू सिंहथी गभरायुं, तो ससला ससला सिंहथी गभराया। त्रीजो मैत्रीए छाबड़ीमांथी सफरजन लीधुं, तो बधाए छाबड़ीओमांथी सफरजन लीधा। चौथुं मैं वार्तानुं पुस्तक वाँच्युं, तो अमे वार्ताना पुस्तक वाँच्या। 5, छोकरू खड़खड़ हसवा लाग्युं, तो छोकरा खड़खड़ हसवा लाग्या। तेवी रीते प्रश्न 7 है कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली पूरो। मित्रों पहलो प्रश्न है हूँ आवता वर्षे नवरात्रि में गरबा रमीश आवशे। बीजू गई काले मनी मैच जोवानी मजा पड़ी। त्रीजू आजे मामा नवी गाड़ी लईने आव्या। चौथुं गया अठवाडिये अमे गुलाब जांबू खाधा।
5 અત્યારે હું ફિલ્મ જોઉં છું. તો આવી રીતે આપણે ખાલી પૂરી. પ્રશ્ન 8 છે આપેલા બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો, જેમાં પહેલું છે શબ્દ ગિલ્લી દંડો અને ક્રિકેટ. તો જવાબ થશે મને ગિલ્લી દંડો અને ક્રિકેટ ની રમત ખૂબ જ ગમે. બીજું છે ચિંતા અને દડો. દડો નદીમાં પડતા બધા બાળકો ચિંતા કરવા લાગ્યા. ત્રીજું છે જંગલ અને ગર્જના. જંગલમાંથી સિંહની ગર્જનાનો અવાજ આવ્યો. ચોથું છે જીવ જોખમ. સૈનિકો જીવ જોખમમાં મૂકીને સરહદ પર લડાઈ કરે છે. પાંચમું છે નદી કાંઠો અને મુશ્કેલ. નદી કાંઠે બહુ પાણી આવતા હવે નદી કાંઠે રમવું મુશ્કેલ છે. પ્રશ્ન 9 કાવ્યપંક્તિના કેટલાક શબ્દો આડાવળા થઈ ગયા છે, જે તે શબ્દને યોગ્ય સ્થાને મૂકી કાવ્યપંક્તિ ફરીથી લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો કાવ્યપંક્તિ છે જાગશે મને મારશે તને બાળહત્યા લાગશે. તો એને આપણે આડાવળી છે અને યોગ્ય વાક્ય લખીએ તો જાગશે તને મારશે મને બાળહત્યા લાગશે. બીજું નિશ્ચય તારો કાળ જ આવ્યો અહીંયા તે સિદ્ધ ખૂટ્યો. તો નિશ્ચય તારો કાળ જ ખૂટ્યો અહીંયા તે સિદ્ધ આવ્યો. અને ત્રીજું છે લાખ તુજને મારો હાર આપું આપું સવાનો દોર્યો. તો લાખ સવાનો મારો હાર આપું આપરે તુજને દોર્યો. હવે પ્રશ્ન મિત્રો 10 જોવાના છીએ, જેમાં આ ચિત્રમાં બિલાડી ગાય અને વાછરડું શું વાત કરતા હશે તે લખો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તેની વાર્તા લખીએ. તો બિલાડીને તેનું બચ્ચું દેખાયું નહીં હોય. બિલાડીને તેનું બચ્ચું દેખાયું નહીં હોય, તેથી તે રસ્તામાં સામેથી આવતા ગાય વાછરડાને પૂછતી હશે કે તમે આગળ ક્યાંય મારું બચ્ચું જોયું છે? ત્યારે ગાયે કહ્યું હશે કે હા, અહીંથી થોડું આગળ બચ્ચું ઝાડ નીચે રમી રહ્યો છે. તો આવી રીતે આપણે વાત કરતા હશે એવું આપણે કહી શકીએ. તો સરસ મજાનો મિત્રો પાઠ છે, બરાબર, કમળ જળ, જેનું આપણે સંપૂર્ણ સચોટ સોલ્યુશન જોયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.